परम शांति। ये अभी जो इटली की ट्रेन की जो बात 106 पैसेंजर एंड ड्राइवर सब, तो ये बातें अलौकिक जगत वाले जो होते हैं, अलौकिक जगत वाले माना एलियंस, जो एलियंस होते हैं वो पूरे एक ग्रुप में अपना एक गोला बनाकर घूमते रहते हैं। तो जैसे उसको 71 साल पहले उसको कहीं दिखाई, तो सूक्ष्म जगत वालों ने उसने 71 साल पहले ये ट्रेन कई जगह दिखाई, तो सूक्ष्म में इनके पास ये ट्रेन तैयार थी, सूक्ष्म जगत में ये ट्रेन तैयार थी। फिर बाद में उसने कोई कंपनी, इटली की कोई कंपनी के द्वारा प्रैक्टिकल में बनाई, साकार में बनाई। पहले वो ट्रेन आकारी रूप में लोगों को दिखाई, 71 साल पहले सूक्ष्म में वो ट्रेन दिखाई। 71 साल के बाद इटली की कंपनी के द्वारा साकार में बनाई, 106 लोगों को बिठाकर वो चलाया, और वहाँ जो ट्रेन चलकर वो उसमें से वो बोगदे में से पास हो रही थी, तो वो आधा माइल लंबा था वो, तो उसमें से उसने उठा लिया और फिर कुछ 2 पैसेंजर को अलग भेजा, 104 को कहीं और भेज दिया, और बाद में वही ट्रेन कहीं अलग अलग देशों में दिखाई गई। तो ये सभी जो एलियन वाले होते हैं, एलियन कनेक्शन माना एलियन वाले जो होते हैं, गुप्त में बड़े ग्लोब के साथ रहते हैं ये सब, और ये नाटक करते रहते हैं। इनके लिए नाटक होता है, मजा आता है इनको, ये अजनबी ये सब लोगों को, दुनिया वालों को दिखाने का, और ये मजा लेते हैं। इनके लिए एक मनोरंजन होता है, एलियन वालों को ये मनोरंजन होता है कि पहले 1840 में वो सूक्ष्म में वो ट्रेन दिखाई कई लोगों को, बाद में 71 साल के बाद बनवाई, बाद में वो ट्रेन गायब कर दी, बैठे हुए पैसेंजरों को अलग कर दिया और दिखाया, पैसेंजरों को मेंटली डिस्टर्ब कर दिया, पागल बना दिया। बाद में सूक्ष्म में वो ट्रेन कई अलग अलग देशों में अलग अलग टाइम पे दिखाई। तो ये सब एलियन कनेक्शन वाले होते हैं, एलियंस होते हैं गोले में, मतलब सूक्ष्म जगत वाली आत्माएं पूरे ऊपर ये ऐसा कार्य करती हैं। उनके लिए एक मजाक होता है, जैसे उनका टाइम पास करते हैं लोग, ऐसे एलियन वाले टाइम पास है, टाइम पास के लिए ऐसा करते रहते हैं। जैसे वो बरमुडा ट्रायंगल है, तो उसके ऊपर सूक्ष्म जगत में भी ऐसे ही एलियंस रहते हैं बड़े तो जिसको वहाँ से लगे कि ये प्लेन को हाईजैक करना है, तो प्लेन को खींच लेते हैं, फिर वो पूरा उसको अपने ग्लोब में ले लेते हैं और वेग से वेग बना देते हैं। ऐसी तरह कोई जहाज, पानी वाला जहाज को भी ऊपर खींच के ले लेते हैं, जिनको फिर वो वेग से वेग बना देते हैं। और जो सूक्ष्म जगत की आत्माएं उनके साथ होती है, मतलब जो एलियन है ऊपर, कम से कम ऊपर जो भी एलियन है, वो जो प्लेन में बैठी हुई आत्माएं, जहाजों में कितने प्लेन गायब हो गए, कितने ट्रेन गायब हो गए, मतलब जहाज गायब हो गए समुद्र से, तो सभी की जो आत्माएं होती हैं वो उनको हाईजैक कर लेते हैं, इन आत्माओं को अपने पास रख लेते हैं और इन आत्माओं की पावर को वो चूस लेते हैं। तो वो इसलिए ये काम करते रहते हैं। तो ये एलियंस होते हैं, वो भी आत्माओं को ऐसा यूज करते हैं। तो आज तक कितने जहाज वहां से गायब हो गए, उसका कुछ भी निशानी नहीं मिली, क्योंकि निशानी इसलिए नहीं मिलेगी, पूरा का पूरा जहाज वेग से अवेग बना दिया, बन के तत्वों को, उसको 5 तत्वों वाला जहाज था, मतलब स्थूल जहाज को सूक्ष्म में कन्वर्ट करके उसने उस जहाज की एनर्जी को भी अपने यूज कर लिया, जहाज की स्थूल एनर्जी को सूक्ष्म बनाकर एनर्जी को भी अपने अंदर गोले में ले लिया, यूज कर लिया, और उसमें बैठी हुई सभी मनुष्य आत्माओं को, मनुष्य आत्माओं की पावर को भी इन लोगों ने यूज कर लिया, उस आत्माओं को अपने पावर में खींच लिया, उस आत्माओं को उन्होंने मतलब दूसरे अर्थ में अपने अंदर समा लिया, खा लिया दूसरे अर्थ में। तो ऐसे सूक्ष्म जगत में बहुत जगह है कि आप अगर देखो तो ये
बहुत आपको धरती पर तो ऐसा बहुत मिलेगा, तो थोड़े कुछ ही नज़ारे आपको दिखेंगे। कई हाईवे की जगह पर देखो तो रात को होटल दिखेगी, वहाँ बहुत खाना पीना सब, सारे ट्रक के ड्राइवर वहाँ आते हैं, खाने पीने आते हैं, फिर रात को खिलाते पिलाते फिर उनको ख़त्म कर देते हैं। वहाँ सूक्ष्म जगत वाली आत्माएं, और उनकी आत्माओं को अपने में समा लेते हैं। तो जहाँ पे दिन को देखो तो वहाँ कुछ नहीं मिलेगा, रात को मिलेगा, सब होटल वोटल सब मिलेगा, लोगों को अट्रैक्शन करेगा। तो ऐसी वहाँ कोई मतलब ये बातें हैं, ये वो जो एलियन कहो, सूक्ष्म जगत वाली आत्माएं कहो, ये सब करती हैं सब बातें। ऐसे बहुत होगी जो ऐसी नेगेटिव आत्मा भी होती हैं जो लोगों को अट्रैक्ट करके उन आत्माओं को आत्मा निकाल के और वो सारी चीज़ों को व्यक्त से व्यक्त बना देती हैं, गायब कर देती हैं, दिखाती हैं। ये सब बहुत सूक्ष्म जगत के तो ऐसे ऐसे राज भरे पड़े हैं, क्या बताएं, बहुत सारे राज है, बहुत ही इतने सारे राज है कि मैं अपने एक पर्सनल एक बात बताता हूँ कि मैं जब 5वीं कक्षा में पढ़ता था, तब मेरी मदर को खेत में लोगों ने देखा। तो मेरी मदर ने इन सभी को हेल्प करके, जो चार का मतलब घास होता है, घास का पोटली उसके सिर पे भी चढ़ाई, मदद भी की, हेल्प भी किया। फिर बाद में जब वो हमारे पड़ोसी थे, घर के पास ही रहते थे, उसी टाइम हम तो किराए के मकान में रहते थे, तो आके बोला तू मेरी मदर को घर पे देखा, तो बोला तू खेत में नहीं गई? तो मेरी मदर ने बोला नहीं, मैं तो खेत में गई नहीं। तो फिर तूने तो हमारी ये चार की पोट की तुम ना रहे हैं, मेरे सिर पे तूने रखी, तो वहां मुझे मिली, तूने मुझे हेल्प किया। तो मेरी मदर बोली मैं तो वो गई नहीं वहां। तो मेरी मदर ने बोली कि हाँ जोगनी माँ आए होंगे, तुझे हेल्प चाहिए थी ना, तो तेरे मन के आसपास में कोई था नहीं तुझे हेल्प करने के लिए, पूरा चारों और खेतों में कोई था नहीं, तू अकेली थी, तो तुझे हेल्प करने के लिए मेरा रूप धारण करके आए होंगे जोगनी माँ, जो मेरी मदर में हमेशा रहते थे। तो ऐसे कई एग्जाम्पल मेरी लाइफ में हुए हैं जो मैंने प्रैक्टिकल में देखे हैं, मैंने खुद सुने हैं, देखे भी हैं। ऐसे कई किस्से मैंने खुद देखे भी हैं कि प्रैक्टिकल रूप सा धारण करके आए और चले जाएं फिर। तो ये सब स्थूल जगत और सूक्ष्म जगत, सूक्ष्म जगत और स्थूल जगत। तो सूक्ष्म जगत वाली आत्माएं कभी किसी को हेल्प करने के लिए, या कहीं किसी को अपना शिकार बनाने के लिए, या कभी किसी के साथ मजाक करने के लिए, सब सूक्ष्म जगत वाले करते ही रहते हैं। బేహద్ పరం మహాశాంతి బాపూజీ దివ్యమైనటువంటి అద్భుతమైనటువంటి జ్ఞానము దివ్య దృష్టితోటి చూసి వివరంగా చెప్తూ ఉంటారు. ట్రైన్ మొత్తం కనుమరుగైపోయింది. గమ్మత్తుగా ఉంది కదా. ఇన్విజిబుల్ ట్రైన్ మిస్టరీ, కనిపించినటువంటి ట్రైన్ యొక్క మిస్టరీ ఏంటి అని బాపూజీ అందరికీ పరం శాంతి చెప్తూ ఉన్నారు. ఇప్పుడు ఏదైతే ఇటలీలో ట్రైన్ ఉన్నదో 106 ప్యాసింజర్ అండ్ డ్రైవర్తో సహా అందరూ మాయమైపోయారు. ఈ విషయాలు అలౌకిక జగత్తులో కూడా ఆలోచిస్తూ ఉంటే ఇవన్నీ కూడా ఏలియన్స్ చేసిందే, అలౌకిక జగత్తులో ఉన్నటువంటి ఏలియన్స్ అని అర్థమవుతుంది. ఏలియన్స్ ఎవరైతే ఉన్నారో పూర్తిగా గ్రూపులో తమ యొక్క శక్తిని ఒక గోళాకారంగా తయారు చేసుకొని తిరుగుతూ ఉంటారు. వారు 71 సంవత్సరాలు ముందు కనిపించినటువంటి ట్రైను తరువాత కనిపించలేదు అని చెప్తూ ఉన్నారు.
సూక్ష్మ జగత్తు వాళ్ళు 71 సంవత్సరాల పూర్వం కూడా ఈ ట్రైన్ని ఉన్నటువంటి ప్రదేశంలో కనిపించినట్టు చేశారు. తర్వాత సూక్ష్మ జగత్తులో కూడా ఈ ట్రైన్ని తయారు చేసి అక్కడ కనుమరుగు చేశారు. సూక్ష్మంగా జరిగింది కాబట్టి ఇక్కడ స్థూలంగా కూడా జరిగింది. తరువాత ఇటలీలో కూడా ఏదో కంపెనీ ద్వారా ప్రాక్టికల్గా ట్రైన్ తయారు చేయించారు. గవర్నమెంట్ వాళ్ళు తయారు చేసినట్లుగా ఇది ట్రైను ఆఖరి రూపంలో ప్రజలందరికీ కూడా కనిపించింది. కనిపించిన తర్వాత మాయమైపోయింది. 71 సంవత్సరాల పూర్వం సూక్ష్మంలో ఈ ట్రైన్ కనిపించడం మాయమవ్వటము జరిగితే వీళ్ళేదో నిజంగా స్థూలంగా తయారైంది, స్థూలమైన మనుషులు ఉన్నారు, స్థూలంగా అది మాయమైపోయిందని చెప్పుకుంటూ ఉన్నారు. అయితే 71 సంవత్సరాల తర్వాత ఇటలీ కంపెనీ ద్వారా ఏదైతే తయారు చేశారో అది మరి దాంట్లో 106 మంది ప్యాసింజర్ని కూర్చోబెట్టారు అని అంటున్నారు. నడిపించారు. అక్కడ ట్రైన్ నడవటం, దాని లోపల ఉన్నటువంటి వాళ్ళు కనిపించటం జరిగింది. ఏదైతే బ్యాగ్స్ కూడా ఉన్నాయి అని. అయితే కొంత మైలు, అది సగం మైలు పొడవున ఉంటుంది ఆ ట్రైను. దాని నుండే మరి దాన్ని మాయం చేయటం అంత పొడుగు ఉన్నది అని అంటే దీనిలో నుండి 2 ప్యాసింజర్లు వేరుగా పంపించడం జరిగింది. కిందకి దిగారు. అది 104 మంది అక్కడ ఉన్నారు. అయితే ఈ 2 కూడా ఈ ట్రైన్ పలాని చోటుకి రావడంతో మాయమైపోయింది అని చెప్పడము, ట్రైన్లో దేశ విదేశాల వాళ్ళందరూ కూడా కనిపించలేదు అంటము, ఇవన్నీ కూడా ఏదైతే ఏలియన్స్ ఉన్నారో ఏలియన్ కనెక్షన్లో ఉన్నటువంటి మరి చాలామంది కూడా గుప్తంగా వచ్చి ఒక గ్రూపుగా తయారయ్యి ఈ నాటకాన్ని చేస్తూ ఉన్నారు. అందుకోసమే ఇది నాటకంలాగా మజాగా జరిగిందని చెప్పుకోవటమే. ఎవరికీ తెలియని విధంగా జరిగిపోయింది. ప్రపంచంలో చూపించటానికే తయారైంది, కనుమరుగైపోయింది. ప్యాసింజర్స్ కూడా లేరు అనుకుంటూ ఒక మనోరంజనంగా తయారు చేశారు. ఏలియన్స్ కూడా మనోరంజనం కావాలి కదా. ఇది 1840లో సూక్ష్మంగా ట్రైన్ కనిపించింది ప్రజలకి. తర్వాత కూడా మరలా దాన్ని తయారు చేశారు. తర్వాత ట్రైన్ కూడా మాయమైపోయింది కూర్చున్న ప్యాసింజర్తో సహా. ఇలాగా రకరకాలుగా ప్రచారం చేయటము, వీళ్ళని మెంటలీగా డిస్టర్బ్ చేయటం జరిగింది. విన్నవాళ్ళు చూసిన వాళ్ళు పిచ్చివాళ్ళుగా అనుకుంటూ ఉంటున్నారు. సూక్ష్మంలో ట్రైను వేరువేరుగా దేశాల వాళ్ళందరినీ కూడా టైం ప్రకారం చూపించారు. ఈ ఏలియన్స్ కనెక్షన్లో ఉన్నటువంటి వాళ్ళు, ఏలియన్స్ అంటేనే సూక్ష్మ జగత్ ఆత్మలే కదా, కొంచెం పైన ఉండే ఈ కార్యక్రమాన్ని చేస్తూ వచ్చారు. ఇది ఒక మజాక్ లాగా ఉండటం, టైం పాస్ కోసం వాళ్ళు ఈ విధంగా ఏర్పాటు చేయటం జరిగింది. ఇలా ఏలియన్స్ కూడా అప్పుడప్పుడు గరడీ చేయటం, చమత్కారాల్లాగా మనోరంజనగా నడిపిస్తూ టైం పాస్ చేస్తూ ఉంటారు. ఏ విధంగా బర్బుడా ట్రయాంగిల్ అని ఏ విధంగా ఉంటుందో దానిపైన సూక్ష్మ జగత్తులో ఏలియన్స్ ఉంటూ ఉండేవాళ్ళు. చాలా గ్రూపుగా, చాలా పవర్ఫుల్ గోళంలో వాళ్ళు ఉంటూ ఉండేవాళ్ళు. అక్కడికి ఏ ప్లేన్ వచ్చినా, ఏ ఓడ వచ్చినా కూడా దాన్ని హైజాక్ చేయటం జరుగుతుంది. ఇదంతా వాళ్ళ ప్లాన్ తోటి పైకి లాగుతూ ఉన్నారు. ఎందుకు లాగుతున్నారు అంటే వాళ్ళ ప్రయోగాల కోసం, మనుషుల్ని ఉపయోగించుకోవటం కోసం, వాళ్ళ గ్లోబ్లోకి తీసుకొని వెళ్ళిపోవటం. అనగా వెళ్ళాలి అంటే కూడా, ఏలియన్స్ గ్లోబ్లోకి వెళ్ళాలి అంటే కూడా వాళ్ళు పరం లైట్, పరం ప్రకాశంతో, పరమ తత్వాల్లో ఉండేటువంటి గ్లోబుగా ఉంటుంది. వాళ్ళు వ్యక్తం నుండి అవ్యక్తంగా తయారు చేసి వాటిని ఏరోప్లేన్లు కానీ, ఓడల్ని కానీ మొత్తం వాళ్ళ వైపు లాగేసుకుంటారు. ఈ విధంగా నీళ్ల పైన వచ్చేటువంటి ఓడలు పైకి, వాళ్ళ ఓడల్ని పైకి లాగటం జరుగుతుంది. ఎవరైతే మరి వ్యక్తం నుండి అవ్యక్తంగా అయిపోతూ ఉంటారో సూక్ష్మ జగత్తులోని ఆత్మలు వీరి ఎంట ఉంటూ ఉంటారు. అంటే ఏలియన్స్ పైన ఉన్నారు, తక్కువలో తక్కువ ఎవరైతే ఏలియన్స్గా ఉన్నారో వాళ్ళ ప్లాన్ అనుసారంగా ఇవన్నీ చేయటం జరిగింది. మరి ఏదైతే ఓడలు ఉన్నాయో అవన్నీ కూడా మాయమైపోయినాయి. ఏ విధంగా ట్రైన్ మాయమైపోయింది అంటారు, ఓడలు మాయమైపోయినాయి సముద్రంలోకి అంటారు. అక్కడ ఏదో ఆకర్షణ ఉంది,
ట్రయాంగిల్ ఉంది, అక్కడికి అన్నీ లాగేస్తూ ఉంది అని చెప్తూ ఉంటారు. దాన్ని హైజాగ్ చేస్తున్నారు సూక్ష్మ జగత్తులోని ఆత్మలు. ఈ యొక్క ఆత్మలు వారి వారి దగ్గర ఉంచుకోవటం, వాళ్ళ ఆత్మలను పవరు తీసేసుకోవటము అలాగా కూడా చేస్తూ ఉంటారు ఏలియన్స్. ఈ పనంతా కూడా ఏలియన్స్ చేసేదే ఆత్మలను ఉపయోగించుకుంటూ ఉంటారు. ఇప్పటి వరకు ఎన్నో ఓడలు అక్కడి నుండి మాయమైపోయినాయి, వెళ్ళిని మళ్ళీ తిరిగి రాలేదు, వచ్చిన దాఖలాలు కూడా లేవు. ఎందుకంటే మరి పూర్తిగా వాళ్ళను అవ్యక్తం చేసేస్తున్నారు, వాళ్ళకు పవర్ లాస్ చేసేస్తూ ఉన్నారు. మళ్ళీ వాళ్ళు వ్యక్తంలోకి రావటం అనేది జరగదు, ఆత్మ పవర్ని లాగేసుకుంటూ ఉన్నారు. కాబట్టి పంచతత్వాల ఉన్నటువంటి ఓడ పరమతత్వంలోకి లేకపోతే సూక్ష్మతత్వంలోకి మారితే ఈ స్థూలమైన ఓడ సూక్ష్మంలోకి కన్వర్ట్ అయిపోతుంది. కాబట్టి అది మళ్ళీ ఇమర్జ్ కావటం అనేది కష్టం. వాళ్ళు ఇమర్జ్ చేసుకొని కూడా వాళ్ళు ఉన్నారేమో అంటున్నారు బాపూజీ. ఓడే ఉంది, స్థూలమైన ఇంజిన్ ఉంది, దాన్ని సూక్ష్మంగా తయారు చేస్తూ ఉంటారు. ఎనర్జీని వేసి వారి లోపలికి గోడల లోపల దాన్ని లాగేస్తూ ఉంటారు, యూజ్ చేసుకుంటూ ఉన్నారు దాని యొక్క పవర్ని కూడా. మనము దాంట్లో కూర్చున్న వాళ్ళ మనుషులు ఏమైపోయారు అంటే వాళ్ళకు కూడా పవర్ ఉంది కాబట్టి వాళ్ళ యొక్క పవర్ని వాళ్ళు ఉపయోగించుకుంటూ ఉన్నారు. ఈ యొక్క ఆత్మలు వారి పవర్ని తీసుకుంటే మరి వాళ్ళకి ఎనర్జీ పెరుగుతూ ఉంటుంది. మరి ఆత్మలు అంటే ఏంటి, వీరి యొక్క అర్థం ఏంటి అంటే పూర్తిగా పవర్ఫుల్ ఆత్మలు. ఈ చిన్న చిన్న పవర్లెస్ ఆత్మల్ని వాళ్ళు మింగేయటము ఇమిడ్చుకోవటం జరుగుతూ ఉంటుంది. దీని అర్థంలోనే సూక్ష్మ జగత్ ఆత్మలు చాలా ప్రదేశాల్లో ఈ విధంగా చేస్తూ ఉన్నారు. మీరు భూమి మీద చాలా దీని యొక్క ఎగ్జాంపుల్స్ దొరుకుతూ ఉంటాయి. దేశ విదేశాల్లో ఏలియన్స్ వచ్చారు, తీసుకెళ్లారు, మనుషుల్ని తీసుకెళ్లారు, ఆవుల్ని తీసుకెళ్లారు, అది ఇదని చాలా పేపర్లలో న్యూసెస్లో కూడా వస్తూనే ఉన్నాయి. కొన్ని ఓడలు కూడా పోతూ ఉన్నాయి, విమానాలు వెళ్ళిపోతూ ఉన్నాయి. రాత్రి అయితే మరి టోటలీగా ఇవన్నీ కూడా కనిపిస్తూనే ఉంటాయి. వాటికి ఆహారం కావాలి కదా, మరి ఎలాగా వాళ్ళకి ట్రక్ డ్రైవరు అక్కడికి రావటం, ఆహారం ఇవ్వటము కూడా జరుగుతూ ఉంటుంది. రాత్రి వాళ్ళకు తినిపిస్తూ ఉంటారు, తాగిస్తూ ఉంటారు, మళ్ళా కథం చేస్తూ ఉంటారు. ఇలా సూక్ష్మ జగత్తు ఆత్మలు ఆ ఆత్మల్ని తమ యొక్క తమ లోపలికి ఇముడ్చుకోవటం కూడా జరుగుతూ ఉంటుంది. పగలైతే వాళ్ళకు కనిపించదు మీకైనా, రాత్రి అయితే వాళ్ళ పవర్ ఎక్కువ అవుతూ ఉంటుంది. టోటలీగా అందరూ కూడా దొరుకుతూ ఉంటారు. ఇలాగా మరి ప్రజలందరినీ కూడా అట్రాక్షన్ చేస్తూ ఉంటారు. ఈ విషయాలను అర్థం చేసుకోవాలి. ఏలియన్స్ అని ఎవరినైతే అంటారో సూక్ష్మ జగత్తు ఆత్మలు అనండి, వాళ్ళు చేస్తూ ఉన్నారు. ఈ విషయాలన్నీ కూడా చాలా అర్థం చేసుకోవాల్సినటువంటి విషయాలు. అట్రాక్ట్ చేసుకొని ఆత్మల్ని లాగటం, ఆత్మలోని పవర్ తీసేసుకోవటం, అన్ని వస్తువుల్ని కూడా వ్యక్తం నుండి అవ్యక్తంగా తయారు చేయటం, వాటిని మాయం చేయటము, మరలా చూపించటము, ఇలా జరుగుతూ ఉంటుంది. సూక్ష్మ జగత్తు ఆత్మల యొక్క ఇలాంటి రహస్యాలు వాళ్ళ దగ్గర చాలా ఉంటాయి, చాలా చేస్తూ ఉన్నారు. ఇంకా ఏమి చెప్పాలి, రహస్యాలు చాలా ఉన్నాయి. మరి ఏదైతే తమ యొక్క పర్సనల్ విషయం ఏదైతే ఉందో, ఏదైతే అనేక కక్షల్లో తిరుగుతూ ఉంటారు వాళ్ళు. మా యొక్క మదరు పొలంలో పనిచేస్తూ ఉండేది, అంటే బాపూజీ యొక్క లౌకిక తల్లిగారు పొలంలో పనిచేస్తూ ఉండటం చాలామంది చూసేవాళ్ళు. కానీ ఆమె ఇంట్లోనే ఉండేది. మీ మదరు మాకు చాలా హెల్ప్ చేసింది అని చెప్తూ ఉండేవాళ్ళు, గడ్డి కోసేటప్పుడు కానీ ఏదన్నా కానివ్వండి. కానీ ఆ పొలం పనులకి వెళ్ళదు, ఇంట్లోనే ఉండేది. మరి ఇలా ఎందుకు జరుగుతుంది అని అంటే ఈ సూక్ష్మ జగత్తు ఆత్మలు ఆమెకు చాలా హెల్ప్ చేస్తూ ఉంటారు. ఇంకా గడ్డి యొక్క మూట మా తల మీద పెట్టింది మీ అమ్మగారు అని చెప్తుండేవాళ్ళు. దీని తర్వాత మా యొక్క పక్కన ఉన్నటువంటి ఆమె కూడా ఇంటి దగ్గరే ఉంది కదా, ఈమె ఎప్పుడు వెళ్ళి సహయోగం చేసింది అనుకుంటూ ఉండేవాళ్ళు. ఇలాగా సూక్ష్మ జగత్తులోని ఆత్మలు కూడా చాలామంది హెల్ప్ చేస్తూ ఉంటారు. మరి మా మదర్కి చెప్తూ ఉండేవాళ్ళు, నేను పొలానికి వెళ్ళలేదు, మరి నా తరపున దేవి శక్తి అంటే
అమ్మవారి భక్తురాలన్నమాట. అమ్మవారి భక్తురాలు కాబట్టి అమ్మవారే వెళ్ళి ఆమెకు ఆ యొక్క గడ్డి నెత్తి మీద పెట్టడము, ఇట్లాగా హెల్ప్ చేయటము జరిగింది అంటూ ఉంటారు. ఆమె నాకు సహయోగం చేసింది అంటూ ఉంటారు. జోగిని మాత, జోగిని శక్తి యొక్క అవతారంగా మా అమ్మగారిని చెప్తూ ఉంటారు అంటున్నారు బాపూజీ. ఇక ఆమె వెళ్ళకపోయినా ఆమె యొక్క రూపం అక్కడ ఉండేది. ఆ జోగిని శక్తి మాతాజీ రూపంలో అక్కడ అందరికీ కూడా హెల్ప్ చేస్తూ ఉండేది. కాబట్టి ఈ విధంగా చుట్టుపక్కల చాలా జరుగుతూ ఉంటాయి. సూక్ష్మ జగత్తులోని దేవీ దేవతలు కూడా వాళ్ళ భక్తుల కోసం రక్షణ ఇవ్వటం కోసం కూడా వారి వారి రూపాల్లోకి వస్తూ ఉంటారు. నాకు హెల్ప్ చేయటము ఎలాగ జరిగింది అని వాళ్ళందరూ ఆశ్చర్యపడుతూ ఉంటూ ఉంటారు. ఇలాగ చాలా ఏంజల్స్ మా యొక్క లైఫ్లో కూడా వచ్చేవాళ్ళు. ప్రాక్టికల్గా కూడా మేము చూసాము, నేను స్వయంగా కూడా విన్నాను అంటున్నారు బాపూజీ. ఇలాగా స్వయంగా నేను తెలుసుకున్నాను, అనుభవం పొందాను. ఇవన్నీ కూడా స్థూల జగత్తులో, సూక్ష్మ జగత్తు ఆత్మలో ఆడేటువంటి ఆట. అందుకని స్థూల జగత్తు ఉన్నది, సూక్ష్మ జగత్తు ఉన్నది. సూక్ష్మ జగత్తు ఆత్మలో చాలామంది హెల్ప్ చేయటం కోసం ఎక్కడో అక్కడ ఏదో రూపంలో వస్తూనే ఉంటూ ఉంటారు. ఎవరో ఒకళ్ళకి కనపడుతూనే ఉంటారు, వాళ్ళకి హెల్ప్ చేస్తూ ఉంటారు. కొంతమందితో పాటు మజాక్ అంటే ఎగతాళిగా చేస్తూనే ఉంటూ ఉంటారు. ఇవన్నీ కూడా సూక్ష్మ జగత్తు ఆత్మలు చేసేటువంటి పని అని బాపూజీ అంటూ ఉన్నారు. కాబట్టి ఎన్నో జరుగుతూ ఉంటాయి. ఈ యొక్క రహస్యాలు అందరికీ అలౌకికమైన విషయాలు, అందరికీ అర్థమయ్యేవి కాదు. ఇవి ఆత్మస్వరూపంలో ఉండి చూస్తూ ఆధ్యాత్మిక జ్ఞానం మీద నమ్మకం ఉంటే వీటిని గురించి అర్థం చేసుకోగలుగుతారు. అచ్చా, పరం శాంతి, నమస్తే, ధన్యవాదాలు.